नमस्कार न्यूज ओडिशा को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मुजती से जीवन रे साहित्य सहित जड़ित हो जड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भावे परिचित होइछन्ति। साहित्य को नहीं को जगार से पहुंची पेशा को वृत्ति भावे ग्रहण करना एवं तांको संस्पर्श रे अनेक युवक युवती समाज रे निजर परिचय सृष्टि करछन्ति। आसंतु आज आमे अतिथिक मुहरु तांकर जीवन शैली विषय रे सीधा सड़क सुनिबा। जने संग्रामी पितार उत्तरदायद परे भी आपण जने सुसाहित्यिक साहित्य सहित आपण केबेठु जड़ित हेले? डेट मन न पड़े भी मन पड़ी 1977 मसीहा बेलू मुझे जड़ित हवा आरंभ कर मुझे बालेश्वर थी से साहित्य आसन होता जगार जो चेयर पड़ी था सामने मुझे बसवा को साहस करे मोर किसी समय खेला खेल शुणिक पलि आसे नाटक देखा गले साहस हुए आगे बसिक नाटक देखा एवं साहित्य नाटक ये समस्त कथा जो आसूँ दूर देखिकी मन मन भावे एगुड़ा कौन आम के गोटे आसरटे कर गोटे मंचटे कर सब जिनस जो मुंड को आसे से हुए तो उद्रेक कर जिनस कौन ना जो गोटे मास्टरपीस लेखा जब लिखी मास्टरपीस ड्रामा कर सर्वभारतीय बा जातीय स्तर में अंतर्जातीय स्तर से नाम रही से जो अल्प समय आगुरी कहली अन्वेषण कर सहित मिसिली ड्रामा बादल सरकार को नाटक मुझे देखी बादल सरकार नुकट ड्रामा रे समग्र विश्व ख्यात बादल सरकार जो नाटक दिल्ली रे शो करेले तो स्तंभीभूत हो मूर्छा मारी ये सब भारी दुरांत शब्द को व्यवहार करने को चाहूनी मु भाविली बोले एत आम अभाव रही मानसिक स्तर में आम ये देखीनु इमती सब करा पारे ये जो मनोभाव मो भर आज जाए अत्यंत तीव्र भाव में मत उत्तेजित कर रखुची। प्रायतः लोकों पाखु शुणा जाए आपण दिल्ली रे पढ़ुला बेले किंबा चाकरी करथिबा अवस्था रे छाड़ी साहित्य को व्रत भाव ग्रहण करी दीर्घ 35 वर्ष धरी गोटे संगठन संपादक गोटे पत्रिकार संपादक भाव जीवन बीतौछन्ति। आपण कहिबे कि कहीं साहित्य को व्रत भाव ग्रहण कले? साहित्य को व्रत भाव ग्रहण करी नहीं गोटे चैलेंज भाया नहीं व्रत चैलेंज भितर मुझे कहबी जे आमे अधा पाठ पढ़ला भाया स्कूल गुड़ाक पढ़ी की आसीचु जो कॉलेज रे से स्कोप मिले नहीं एटमोस्फेयर मिले नहीं यही गोटे कही नहीं रे लाइब्रेरी को जा ये बईटा टी देख से दृष्टि मत स्कूल जीवन कथा मन पड़े शालपुर हाईस्कल पढ़ुला बेले मोर सार वैकुंठ सार प्रतिभा को देखी मत आश्चर्य लगे गोटे ऑनर गोल्ड क्लास नियंती लिखित बही को पढ़ी आम मेट्रिक परीक्षा देती ओडिया से ब्रिलियंस लिटरेचर ब्रिलियंस मत किसी प्रभावित करथिला से जो मोर 10 वर्ष बोली से जॉइन कले कि नवम रे कले डिबेट कंपटीशन रे मु भाग नवा आरंभ कली कथा कहि पार सी प्रभावित करिसंती एवं तांकर मीनिंग भी आम घुसी पकेलु से प्रभावित कर सी हूँ तो कही था तुम निजे सब लेख से हूँ तो कही नथिबे कि कही किंतु प्रभाव स्कूल समय भी पड़ी था नित्यानंद सार इंग्लीश मोर प्रति भारी भी गोटे दुर्बल रही
ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଏ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏବଂ ଇଂଲିଶର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ, ସେଠି ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ରେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେଠି ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ମୋର ନିଶା ହେଲା। ଭାରି ଜୋର ମୁଁ ଫୁଟପାଥରେ ଥିବା ବହି କିଣିଲି। ମୁଁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ବହି ମିଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବହିର ଦାମ 500 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ପଢ଼ିଲି। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଖବରକାଗଜ ଅଫିସମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେଖିବା ସେଠି ହେଉଛି, କେମିତି କାଗଜ ଛପା ହେଉଛି, ବେସିକଲି ଇଂଲିଶ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଛପାଯାଏ। ଆଉ ITOରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖି ସବୁ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଛି। ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲୋଭ ହେଲା, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଲେଖକ, ଚିତ୍ରକର, ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସବୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି। ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେଇଭଳିଆ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ସ୍ଥାପନ କରିକି ପାଦ ଧୂଳିଟା ନେବି। କିଛିଟାରେ ସେଥିରେ ସାକାର ହେଇଛି, ଆଶୀର୍ବାଦିତ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ସାହିତ୍ୟରେ ଅମୃତା ପ୍ରୀତମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏମିତି ଅନେକ ମୁଁ ଏଇ କହିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ଲେଖକ, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲେଖକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା, ମୁଁ ମୃଣାଲ ସେନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ନାଟକରେ, ଫିଲ୍ମରେ। ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାର ଥିଏଟର ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସେ ଡ୍ରାମା ଗୁଡ଼ିକ ସିନେମା ଭଳିଆ ଦିଶିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜର ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭବ ମୋ ଭିତରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏବଂ ହେଟା ବ୍ରତ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୋର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ଆଗ୍ରହ ରହିଲା, ଏମିତି ନୂତନତ୍ୱ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଜି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଷାର କଥା ଉଠିଲା, ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସନ୍ତାନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମୁଖୀ ହେଇ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମାନକୁ କମେଇ ଦେଉଛି କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆମକୁ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଇଂରାଜୀ ଖାଲି ପଢ଼ିବୁ ବା ଇଂରାଜୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ନା, ଆମକୁ ଆମ କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଆମେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରି ଯେତେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗଳା କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଇଂରାଜୀ ଗୋଟେ ଆମର 200 ମାର୍କ ଥିଲା ଆମ ସମୟରେ, ତାପରେ ବୋଧେ ଆଉ 100 ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଏମିତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆମର ଲିଙ୍କେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ, ଆମେ ହାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଛୁ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁନାହୁଁ ବା ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଗଲୁ ଇଂରାଜୀକୁ ଅନଉନାହୁଁ ନା, ଆମର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ମନୋଭାବଟା ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଟଚ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯାହାର ଯେତେ ବ୍ରେନ୍ ଯେତେ ସାର୍, ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିପାରିବ, ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବ। ଆଉ ତା ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ 2-3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଲେଖୁଛନ୍ତି।
मोर से दी तीन लांगुएज लिखा लोक भितर केते जन सहित मत परिचय अच्छी मु आश्चर्य हुए जमी कही आगुरी मृणाल सेनकर कथा सेमती किसी लोक इंग्राजी लिखती ओडिया भी लिखुं इंग्राजी ओडिया संगे संगे पुणी बंगला सहित से संस्कृत अच्छी बर्तमान तीनो भाषा पढ़ा और लिखा यह गोटे साध्य सहज कार्य नुहे आयुष साध्य कार्य अत्यंत कष्ट करा पड़ो मन को से दिगरे न हम हूँ गोटे आग्रह कथा समस्त को बाध्य करदे तार रुचि केतले कौन होमें कहीपरूनी तेरे चेष्टा कले समस्त जिनस धीरे धीरे हम पछे भी यह संभव हो पार साहित्य गोटे जिनस मत बंधन कर देछि मो पाखु से बंधन प्रक्रिया टी अधा अधा शिखी 60% पाखापाखि जब शिखी तो सेटा को प्रेरणा भी कहुए से भाया गोटे चेन रे मु बंधा होगी पड़ला भाया मुझे बहुत खुशी से मत मो पाखु जो हर कौ जिन मुझे दुखित नुहे कौन हर के भावी ना मु खुशी जे केमी गोटे भल लाइन टे मो कान पड़े मो मुंड भीतर को पशि आसिले चकित हो जाए निकटरे नुआ पिला जो मैंने लिखुंट कविता गप जड़े दी जनकर सामने से मत मो पाखु आसि लुड़ी परवर्ती समय जड़े संजय गल्प पुरस्कार पाइला केन्द्र युव पुरस्कार संजय पंडा काली संवादर वर्षा संख्यार 7-8टी कविता बाहर भितर गोटे कविता बेस मन को टाणिला भुवनेश्वर मत फोन आसला मो बंधु अजय साई फोन कर कहले बाजे भाया संवाद साहित्य पृष्ठा गोटे कविता को छाड़ी मुझे किए सीतांश ना कि जानलु मुझे पढ़ी सारे तेणु आम भितर यही कणटी भी ना उदारता भल कर इंटरव्यूटा करुला बेले मु बुलू बुलिकी डाके भल ना ज्योति बसिक मत क्वेश्चन पचार मु क्वेश्चनटा पढ़ी सारापर कहूँ सुंदर प्रश्न कर मत कर तो से एरिया भी से कभर कर तार उद्यम को शाबाशी दवा कथा आम सोसाइटी गोटे यहाँ बड़ विपदजनक घटना घटवाक जाऊँगी कहीं क्या ठीक 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 भाव प्रशंसा करवा शिखिले नहीं कहीं क्या गाड़ी न दे अंतत रास्ता गोटे ठीक उपयुक्त रास्ता देखा अवस्था को आसिले ना मत लगुच यार घोर गोटे अभाव परिवर्ते बढ़ी कौन ईर्षा बढ़ी निज निजर एरोगेन्स अहंकार बढ़ी निज निजर ये बढ़ियामी वृथा आटप युड़िक आमको आगे दब ना यह सत्यसिद्ध कथा जिते पर्यंत आम आपणे रखु ना भल लिखुवा भल खेलुवा भल गाँवा एम भल अभिनय करुवा शाबाशी दबु ना लिखुवा लोकटा उत्साहित कर से पर्यंत बोधे साहित्य ठीक काम करूना जदि दबा जे दिन आरंभ कलु किसी जदि सृष्टि करूँ भल जिनस भल साहित्यिक भल नाटक भल गल्प भल उपन्यास ये जमी पारा तेरे साहित्य सार्थक रजक धन्य मन कर अन्य भाषार साहित्य सहित उड़िया भाषार स्थिति कौन एबे गोटे संयोगीकरण जे होउची विभिन्न उद्यम से उड़िया पछर नहीं उड़िया यथेष्ट आगर अच्छी ये संयोगीकरण मराठी भाषा पाई हो हिंदी भाषा हो कि बंगाली भाषा हो बंग भाषा गुजराती ये समस्त भाषा सहित पैरालेल कंपेयर जो आसुचे
ଓଡ଼ିଆ ପଛର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟ କରୁଥିବା ବା ସାହିତ୍ୟ କୃତି କଥା କହିଲେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖକ ଯିଏ କେବଳ ଗଳ୍ପ କବିତା ଏସବୁର ଯେ ଲେଖିବ ସମ୍ପାଦନା କରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କେତେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ, ନାଟକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟିଂ କରେ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଏଡିଟିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଡିଟିଂ କରେ, ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଗୋଟେ ସିସେରନ୍ ବାହାର କରୁଥିଲି, ସେଟାକୁ ତାର ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲି। ସେଇ ହେଉଛି ବୋଧେ ଚାଲାକ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯଦି ସମୟ ଏବଂ ମାନସିକତା ଯଦି ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିବ, ଦମ୍ଭ ଯଦି ଥିବ, ଉଭୟଟିରେ ହାତ ଦେଇପାରିବ, ଉଭୟଟିରେ ଯଦି ହାତ ଦେଇପାରିବ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବ, ଅନେକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ। ସବୁଥିରେ ସଫଳ ନ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାର ହେବ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ। ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ରହିଛି। ଏ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଗଠନ ସବୁ କରିପାରିବେନି। ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ସଂଗଠନ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଯଦି ସେଇ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଭାବିପାରୁଥିବ, ତାର ଯଦି ଆଖି ଖୋଲି ନଥିବ, ସିଏ ଯଦି ବହି ଉଲ୍ଟି ନଥିବ, ସିଏ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି କିଭଳି ହେଉଛି এই সমস্ত জিনিসকে অবজর্ভ করে নথিব, তাহলে সে না সাহিত্যକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବ, ନା ନିଜେ ପଢ଼ିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଯିବ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସଂଗଠନରେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ସଂଗଠନର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରର କଥାଟି ଭାରି ଗୂଢ଼ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଟା କହିଲି, ସଂଗଠନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋପ କରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ବା ସଂସ୍ଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯଦି ଭାବିକି ଜଣେ କରିବ, ବୋଧେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଠପ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ବା ତାର ପୁନଶ୍ଚ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମାଜ ସେବା ମାଧ୍ୟମ। ମାନସିକତା ଯଦି ରହିବ, ଆମେ ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର କାମ ଏଟା ନାହିଁ, ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର କାମ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିର୍ଲା ଏୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଲାଣି, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନରେ, ବା ଇମ୍ଫାର ମଧ୍ୟ ଏୱାର୍ଡ ଦିଆହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି ବୋଲିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଏଟା ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ବିରକ୍ତି ହେଉଛି ବା ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯଦି ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ
ସାହିତ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବେପାର କରାଗଲା କି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଲାଭ ହେଲା ନା କିଛି ମୋତେ ପଚାର। ମୁଁ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଲାଭ ହେଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ଯାହା ମିଳିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଲାଭ କ୍ଷତି ବିଚାର କରୁଥିବା ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ବା ଇମ୍ଫା ଫିମ୍ଫା ଗ୍ରୁପର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଭାବରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ି ପାଣି ପବନ ସହିତ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇଯିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆମେ କିଭଳି ଭାରି ନିଦା ଲେଖକଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ, ନିଦା ଭାବୁକଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ। ସେ ଯଦି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବ, ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୁଟ କାର ଗାଡ଼ି ଅମକି ସମକି ତାର ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମାସକୁ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ 5 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେଠି ସେ ସାଧୁତା ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସନ୍ ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏଟା କମ୍ପଲସନ୍ ନୁହେଁ ବା ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନୁହେଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା ହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଥିବ, ସିଏ ତ ଭୋକ ଶୋଷ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଲାଗିନଥାଏ। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ନିଜକୁ ଅବହେଳା କରି ଚମତ୍କାର କବିତା ଗଳ୍ପ ନାଟକ ସବୁ ଲେଖିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅତି ଅପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଧରୁନାହିଁ, ମେଞ୍ଚାଏ ଅଛି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କରାହେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ କେହି ଜଣେ ପଚାରେ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର ହୁଏ। ମୋତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ସରି ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯଦି ସାହିତ୍ୟରୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନା ଏଥର ପ୍ରକାରକୁ। ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଲେଖକ ଲେଖିବା ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକକ ଉପଦେଶ ବା ଏକକ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଧରୁନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନେ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଏବଂ ଏତିକି ଗଭୀରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲେଖାଲେଖିରେ, ସେମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ନ ହେଇ ୱାଇଡର ରେଞ୍ଜରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୋଟେ ହୁଏତ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଥିବେ, ଚାକିରି ପାଇନଥିବେ, ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁନଥିବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇନଥିବେ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରତି ହୁଏତ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ଦେବେ। ସେତିକି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବିନି, ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବି ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଆପଣ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଲୁ ଆହୁରି କିଛି ଅନେକ ବାକି ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।